Today we will continue with the topic which we entered yesterday. So kali ami circle korislo. Aji ami he circle ore agbahim tamane. To tar aji alop theory porha agote eta ba duta ami question hoilo. Me question kene koribo lagibo hetu hiki loato besi dorkari. Ebila kisman technique kene ke lagaba lage. So for that I took one question. Two tangents to the circle x square plus y square equal to 4 at the points A and B meets at P minus 4, 0. Then find the area of the quadrilateral OPAB. So, to know exactly about the circle, মানে circle equation দিয়া আছে. So circle equation যদি আমি তারপর সেন্টার আর রেডিয়াস উলিয়াব পাৰো হেতু আমাক এটা ক্লিয়ার আইডিয়া দিব যে আমি আসলতে কি কেনেকে আগবাঢ়িম So given equation of circle x square plus y square equal to 4 money that will be x can be written as x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square equal to 2 square. So this is the method to find the radius and center. But last class jo tumma dekhaisilo radius center you can use that method also. So its center is 0, 0 and radius is 2 units. That means center is 0, 0. Let it be O. And radius is 2 unit. Now, two tangents to the circle. Do the tangent is here. At the points A and B meets at P minus 4, 0. There are two tangents. There are two tangents. At A and B, A or B to the tangent ase meets at P, mane P point or log khaisege minus 4, 0. Find the area of quadrilateral OPAB. ता माने OPAB. Why to most probably এনেকা হ'ব সকে OAPB হ'ব OAPB OAPB. It means তুমি এটো জয়েন কৰি দিয়া ইয়াৰ পৰা এনেকে জয়েন কৰি দিয়া So to find this area of eto jonto quadrilateral মই কি কৰিম This OA hobo tomar 2 unit. Kekane radius 2 asile. So this will be 2. Then I will join korilo. Aru this one is 0, 0. A point of coordinate ma jano. And radius or tangent of angle is 90 degree. Therefore, triangle OAP is right angle triangle. Right angle at A such that angle A equal to 90 degree. The angle A 90 degree. The more I want to know what is the length of PA. A PA length to জানিব বিচাৰিছো যদি মই এই ট্ৰায়াঙ্গলৰ এৰিয়া উলিয়াব পাৰো তেতিয়া এই ট্ৰায়াঙ্গল আৰু এই ট্ৰায়াঙ্গলটো they will be সমান হ'ব এটো সমান হ'ব সো এটা ওলাই গলে আনটো নিজে নিজে ওলাই যাব
এটা ওলালে নেক্সটটো নিজে নিজে ওলাই যাব এইটো পইণ্টৰ পৰা সদায় সমান হ'ব লেন্থটো সমান হয় সো মই এটা ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ এৰিয়া উলিয়াই ললে মই ইনটু 2 কৰি দিলে গোটেই কোৱাড্ৰেটৰ এৰিয়াটো পাই যাম সো এতিয়া মোৰ সমস্যা ক'ত ক'ত আছে I know what is the length of OA 2 units কিন্তু মই আৰু বাকি একো নাজানো but I can find OP length to মই উলিয়াব পাৰোঁ OP length মই উলিয়াব পাৰোঁ and what is the length of OP distance formula লগাই 0 minus 4 whole square plus 0 minus 0 whole square and it is equal to 4 ওলাব so OP ওলাই গ'ল 4 now in triangle OAP itu right angle triangle হয় মই OA square plus AP square is equal to OP square পাম OA square means 2 square itu right angle triangle hypotenuse Pythagoras theorem Pythagoras theorem লগাই দিলে so it will be 2 square plus AP square is equal to 4 square this gives you AP square is equal to 16 minus 4 this gives you AP equal to root over 12 or into root over 12 means 2 root 3 A length is equal to 2 root 3 मैं याद लिखे so area of triangle OAP equal to about half base into height base means AP into height is OA AP into OA equal to half AP माने होल 2 root 3 into OA होल 2 ये 2 to cancel कर लो तो ये तो मोर 2 root 3 square unit so area of quadrilateral OAPB equal to twice into area of triangle OAP. So 2 into 2 root 3 equal to 4 root 3 square units. So this is your answer. So it's my answer level. ইয়াৰ পৰা trigonometry use কৰি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন if I take this angle is theta তেতিয়া হলেও এই সাইডটো মই trigonometry use কৰি লৈ পেলাই লগাব পাৰিলেহেঁতেন এইটো right angle triangle এইটো কৰিও আমি এই সাইডৰ লেন্থটো উলিয়াব পাৰিলেহেঁতেন now I'll show you one more question and after that আমি আৰু এটা নতুন topic start কৰিম your next question is find the equation of the circle which passes through zero comma 1 and 1 comma 0 and has its radius
as small as possible. এইটো তোমাৰ 2013ত AIEEE আহিছিলে. So at that time there was no JEE mains. JEE means the centralized exam. সেইটো সময়ত AIEEE বুলি কৈছিলে, and this is a question of 2013 AIEEE. So এই questionটো আমি কেনেকৈ কৰিম? এই questionত কৈছে find the equation of a circle which passes through 0,1 and 1,0. So মই কি কৰিলো তোমালোকক বুজাবলৈ, এইটো হ'ল 1,0 আৰু এইটো হ'ল 0,1. এই দুটা পইণ্টে পাছ কৰা সাৰ্কেল এনেকুৱা হ'ব লাগিব. সো এনেকুৱা হ'ব পাৰে, বা এইটো 0,1 1,0 এনেকুৱা হ'ব পাৰে. বেলেগ বেলেগ ধৰণে হ'ব পাৰে. তো সিহঁতে কৈছে find the equation of a circle which passes through this and has its radius as small as possible. তাৰ মানে সিহঁতৰ ৰেডিয়াসটো আটাইতকৈ সৰু হ'ব লাগিব. সেইটো সাৰ্কেলৰ ইকুৱেশ্যনে লাগে সিহঁতক, সব সাৰ্কেলৰ ইকুৱেশ্যন নালাগে. এই দুটা পইণ্টে পাছ কৰিব লাগিব আৰু ৰেডিয়াসটো as small as possible. এতিয়া যদি ইয়াক মই লৈ লওঁ, এইটো যোনটো ৰেডিয়াস হ'ব এণ্ড এইটো যোনটো ৰেডিয়াস হ'ব, এই দুটা মাজত কি হ'ব জানানে? যদি ইয়াক তুমি ডায়ামিটাৰ লৈ লোৱা, দেন দ্য ৰেডিয়াস উইল বি দ্য স্মলেষ্ট. এইটো ডায়ামিটাৰ এণ্ড পইণ্ট যদি লোৱা, তোমাক যদি এনেকৈ কৈছে না হেজ ইটছ ডায়ামিটাৰ radius as small as possible, তেতিয়াহ'লে এই দুটা এণ্ড পইণ্ট অফ ডায়ামিটাৰ ধৰিব লাগিব. এনেকুৱা যদি কেছ হয়, then this radius will be more. এই ৰেডিয়াসটো ডাঙৰ বেছি হৈ যাব, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ. কিন্তু এইটো হ'লে আটাইতকৈ সৰু হ'ব, এই দুটাৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চ যোনটো হ'ব তাৰ আধা হ'লে, that will be the smallest one. So এনেকুৱা দুটা এণ্ড পইণ্ট যদি to have smallest diameter বা smallest radius, যি কোৱা ইয়াৰ ৰেডিয়াস কৈছে 0,1 and 1,0 must be end points of the diameter. ডায়ামিটাৰ এণ্ড পইণ্ট হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে স্মলেষ্ট ৰেডিয়াস পোৱা যাব, তাৰ আধা পোৱা যাব. আদাৰৱাইজ এইটো কেতিয়াও স্মলেষ্ট পোৱা নাযায়. চ' এনেকুৱা কুৱেশ্যন থাকিলে অলৱেজ ডু ইন দিছ মেনাৰ. ঠিক আছে? এতিয়া যদি এণ্ড পইণ্ট জানো আমি ডায়ামিটাৰ, চ' হাউ টু ফাইণ্ড দ্য ইকুৱেশ্যন? চ' লিভিং দিছ পাৰ্ট, মই এই কুৱেশ্যনটো ইমানখিনি এৰি মই তোমাক থিয়ৰিটো দেখাওঁ. তাৰপিছত এই কুৱেশ্যনটো আমি এক লাইনত এটা আনচাৰটো লিখিব পাৰিম. কাৰণ এই থিয়ৰিটো কিয় দৰকাৰ সেইটো শিকাবলৈকে মই তোমালোকক এই কুৱেশ্যনটো কৰি দেখাইছো. এতিয়া মই এণ্ড পইণ্ট জানো ডায়ামিটাৰ, তেতিয়া আমাৰ কেনেকে ইকুৱেশ্যনটো উলিয়াব পাৰোঁ সেই পাৰ্টটো মই তোমাক দেখাম. এইটো হ'ল equation of circle when end points
diameter are given. x1 y1 x2 y2 তেতিয়াহলে ইকুয়েশন অফ সার্কেল হবো x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0. এটা ফর্মুলা। সো এইটো আমি কেনেকে পালো এইটো মই দেখাম। প্ৰথমে এই কোৱেশ্চনটো মই শেষ কৰি লৈছো। সো এইটো হল x1 y1 x1 y1 whole more 0,1 x2 y2 whole 1,0 তেতিয়াহলে ইকুয়েশন অফ সার্কেল হবো ইকুয়েশন অফ সার্কেল আমার হবো x minus x1 x minus x1 whole 0 into x minus x2 x minus 1 x2 মানে 1 plus y minus y1 y minus 1 into y minus 0 equal to 0 তার মানে এটুকু হবো x x minus 1 plus y y minus 1 equal to 0 multiply করে দিলো that will be x square minus x plus y square minus y equal to 0 equal to x square plus y square minus x minus y equal to 0. তো find the equation বলি কৈছে মই ইকুয়েশন পাই গৈছো এখানে ক্যালকুলেশন পার্ট আছে কাট খাইছে সো এটা ক্যালকুলেশন পার্ট x square plus y square minus x minus y equal to 0 আর যদি কোশ্চেন খুদে ফাইন্ড ইটস সেন্টার তেতিয়া এটো যদি ডায়ামিটার এন্ড পয়েন্ট হয় দুটা মিড পয়েন্ট ফর্মুলা দি মিড পয়েন্ট উলিয়াই লোৱা that will be the center radius আনিবলে হলে এই দুটা মানে ডিসটেন্স উলিয়া হাফ কৰি দিয়া so that is another way তোমালোকে যদি সেন্টার আর রেডিয়াস বিচাৰে otherwise যদি একল ইকুয়েশন বিচাৰে you have to do it this manner and this was a question of 2013 now এটো কেনেকে হ'ল so এটো বুজাবলে এই this is মই derivation যোনটো আছে মই দেখাই দিছো derivation are not important for exam but derivation gives you the idea how to proceed কেনেকে আমি কৰিছো এটো আমি জানিবলে ভাল হয় আৰু এটো মই তোমালোকক যোনটো দেখাম is a very simple দুটা স্টেপত আমি আনসার পাম সো এই কাৰণে মই দেখাব লৈছো বহুত দীঘল নহয় আৰু বহুত ইজি হয় সো যেতিয়া তুমি যিকোনো এটা ইকুয়েশন যিকোনো এটা কাৰ্ভৰ ইকুয়েশন বিচাৰিব লোৱা তেতিয়ালে তুমি তাৰ ওপৰত যিকোনো এটা পইণ্ট ল'ব লাগে px, y এটো স্ট্রেট লাইন হোক প্যারাবোলা হোক হাইপারবোলা হোক এলিপস হোক সার্কেল হোক যিয়ে না থাকক 2 ডাইমেনশন 3 ডাইমেনশন তুমি সদায় হে তাৰ ওপৰত এটা পইণ্ট ল'ব লাগে আৰু তুমি হে পইণ্ট কোৱেশ্চনত যোনটো কন্ডিশন দিয়া থাকে সেই কন্ডিশনৰ মতে সেই কন্ডিশন দিয়া লিখিব লাগে তেতিয়া নিজে নিজে ইকুয়েশন পাই যাম এতিয়া এই পইণ্ট যদি পি ইয়াত থাকে এ আৰু বি লগত তাৰ কি কানেকশন থাকিব মই যদি এনেকে জয়েন কৰি দিও তো angle on a semicircle is always 90 degree angle on semicircle is always 90 degree so let p x comma y be any point on circle then angle APB equal to 90 degree. Therefore, AP is perpendicular to PB.
এই লাইনটো সদায় পারপেন্ডিকুলার সদায় হ'ব এই পয়েন্টটো ইয়াত থাকক ইয়াত থাকক ইয়াত থাকক ইয়াত থাকক পি যতে না থাকক PA and PB are always perpendicular. তেতিয়া slope of AP into slope of PB is equal to -1. But multiply slope perpendicular slope multiply কৰিলে -1 পাব লাগিব. So slope of AP কি হ'ব? AP slope কি? y minus y1 by x minus x1. PB slope की PB y minus y2 by x minus x2 is equal to -1. ऊपर केटा मल्टीप्लाई কৰি দিলো मल्टीप्लाई মানে এনেকে ৰাখি দিলো y minus y1 y minus y2 divided by x minus x1 x minus x2 equal to -1. এইটো ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন কৰি দিলো এফালে সো এফালে মাল্টিপ্লাই কৰিলো মই পাম y minus y1 into y minus y2 is equal to minus x minus x1 x minus x2 এটো এফালে লৈ আহিলো প্লাস হৈ যাব মাইনাস আছে প্লাস হৈ যাব আৰু তুমি এই ইকুয়েশন পাই যাবা এই লাইনটো মই কৰি দেখুৱা নাই সো তুমি এই ইকুয়েশনটো পাই যাবা অকল এফালে লৈ আহিলে so this is how a formula মনত ৰাখিবা আপুনি ডায়ামিটাৰ এন্ড পইণ্ট দিয়া থাকিলে ইকুয়েশনটো এটো হয় আৰু এই কোৱেশ্চনত আমাক দৰকাৰ হ'বই আৰু বেলেগ ধৰণৰ কোৱেশ্চনটো আমাক দৰকাৰ হ'ব পাৰে হেবিলাক আমি ডিসকাস কৰিম বাট ফৰ দ্য টাইম বিং তুমি এটো এনেকে মনত ৰাখিব লাগিব now what we'll do some more theory again one theory form and after it we'll do some questions আৰু মই সদায় ক্লাস শেষ হোৱাৰ পিছত কেইটামান এক্সাম্পল দিমে টু ট্ৰাই যিটা মই শিকালো তাৰ ওপৰত বেস কোৱেশ্চন দিম গুগল ফৰ্মত থাকিব you can try it. So we'll move to next topic. Now there is a circle whose center is h comma k and radius r. So equation of circle to me এনেকে লিখা x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. और तुम्हारा बड़ा এনেকা লিখা থাকে x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Any equation written in this form are known as Cartesian equation. এইবিলাক কার্টেশিয়ান ইকুয়েশন বুলি কোৱা হয় বাট এতিয়া তোমালোকক মই আৰু এটা বস্তু ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছো হেতু কোৱা হ'ব that is known as parametric equation. So যিমান তোমাৰ কার্ভ আছে every curve can have their বা ইহঁতৰ এটা parametric equation থাকে and that is important এটো মানে অকল ইয়াত বুলি নহয় only for not for only for circle for any kind of parabola সবৰে parametric equation এটা থাকে and knowing about that parametric equation is important. So parametric equation of circle এটো যদি সেন্টার h কমা k হয় রেডিয়াস r হয় আর এই অ্যাঙ্গেলটো থিটা বুলি ধরা হয় থিটা ইজ কল্ড the parameter তার মানে এটো ফিক্স ভ্যালু না থাকে এই রেডিয়াসটো এনেকে আছে এই রেডিয়াসটো এনেকা হ'ব থিটা বেলেগ হৈ যাব এই থিটাটো চেঞ্জ হৈ থাকিব তাৰ মানে এনেকে থাকিলে বেলেগ থিটা হ'ব সো থিটা বেলেগ বেলেগ ভ্যালু আমাৰ ইয়াত থাকিব সো থিটা যে প্যাৰামিটাৰ ফিক্স ভ্যালু নহয় এটো প্যাৰামিটাৰ হয় আৰু হেতু থকাৰ কাৰণে ভেৰিয়েবল হিচাপে থকাৰ কাৰণে এটোক আমি প্যাৰামেট্ৰিক ইকুয়েশন বুলি কওঁ now the equation is h plus r cos theta comma y equal to k plus r sin theta. Parametric equation সদায় is written in terms of another variable. তার মানে x or y বুলি আমি variable জানিছিলো theta এটা নতুন variable আহি যাব
আৰু x ৰ ভ্যালু বেলেগকে লিখা হয় y ভ্যালু বেলেগকে লিখা হয় এটো প্যাৰামেট্ৰিক ফৰ্মৰ মেথডে হয় যে x ৰ ভ্যালু বেলেগকে লিখা হৈছে y ভ্যালু বেলেগকে লিখা হয় সো দিস ইজ ইয়োৰ কি বুলি কওঁ আমি প্যাৰামেট্ৰিক ইকুৱেশ্যন এই দুটা একেলগে লিখিব লাগিব তেতিয়া সাৰ্কেলৰ ইকুৱেশ্যনটো হ'ব centered into h comma k और radius r হলে এটো হ'ব এতিয়া ধৰি লোৱা মই কলো write equation of circle whose center 2 comma minus 3 and radius 5 units so answer কি হ'ব তুমি ইয়াত লিখিবা x equal to ইয়াত লিখিবা y equal to center যোনটো থাকিব 2 x coordinate টো ইয়াত লিখিবা y coordinate টো ইয়াত লিখিবা প্লাস লিখিবা প্লাস radius 5 নহয় so write 5 here and here you write cos theta here you write sin theta এই দুটা মিলিয়ে তোমাক হৈ গল কেতিয়াবা তোমাক প্যাৰামেট্ৰিক ইকুৱেশ্যন দিয়া থাকিব প্যাৰামেট্ৰিক ইকুৱেশ্যনৰ পৰা আমি কাৰ্টেছিয়ান ইকুৱেশ্যন উলিয়াব লাগে ফৰ এক্সাম্পল মই আৰু এটা এক্সাম্পল লৈছো write Cartesian equation of x equal to -1 plus 2 cos theta y equal to 3 plus 2 sin theta তেতিয়া মই কি কৰিম ইয়াৰ পৰা cos theta ভ্যালু উলিয়াই লম so -1 এফালে আলো +1 equal to 2 cos theta এফালে পৰা y minus 3 equal to 2 sin theta এটা পৰা cos theta ভ্যালু হ'ব x plus 1 by 2 equal to cos theta y minus 3 by 2 equal to sin theta theta is the parameter so Cartesian equation হলে চেঞ্জ কৰিবলৈ হলে সদায় যোনটো প্যাৰামিটাৰ থাকিব হেতু তুমি ৰিমুভ কৰিব লাগে অতৰাব লাগে অতৰাব মানে তোমাৰ মন গৈছে উঠাই লৈছো তেনেকুৱা নহয় so কিবা এটা পাকত পেলাই যাতে হিটো নাইকিয়া হৈ যায় হেতু বিচাৰিব লাগিব so the cos theta আছে plus sin theta আছে এটো ইকুৱেশ্যন 1 ইকুৱেশ্যন 2 so তুমি 1 স্কয়াৰ plus 2 স্কয়াৰ যদি কৰি এড কৰি দিয়া তেতিয়া এটো মোৰ হৈ যাব x plus 1 by 2 whole square plus y minus 3 by 2 whole square equal to cos square theta plus sin square theta কিয় স্কয়াৰ কৰি এড কৰিছো ইয়াতে গম পাবা because cos square theta plus sin square theta is 1 theta নাইকা কৰিবলে আৰু এটো মোৰ হৈ গল x plus 1 whole square by 2 square y minus 3 whole square by 2 square so 2 square common লৈ এফালে লৈ আহিলো এটো 2 square হৈ যাব x plus 1 whole square plus y minus 3 whole square so this is the equation center और radius কি আছে এটো ইকুৱেশ্যন লৈ চেঞ্জ নকৰিও মই কও পাও -1,3 radius কি হ'ব যোনটো এই cos theta sin theta লগত মাল্টিপ্লাই সেম নম্বৰ মাল্টিপ্লাই থাকিব হলে ইয়াত 2 আছে দি ইয়াত 2 থাকিব সাৰ্কেলত হ'বই লাগিব হেতু so if it is 2 and here is it is 2 so your radius is 2 so এটো 2 বুলি ক'ব লাগিব so এটো আসলে মোৰ প্যাৰামেট্ৰিক now I will move to another thing that is length of the intercepts bicircle on x-axis and y-axis.
ধৰিলা এই সাৰ্কেলৰ এনেকে কৰোঁতে এক্স এক্সিছক এনেকে কাটিছে দু জেগা, ওয়াই এক্সিছক কাটিছে দু জেগা। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক, ইয়াৰ ওপৰত বেছ কুৱেশ্যন কেইবাটাও আমাৰ JEE মেইনছত আহিছে। দিছ ইজ AB, দিছ ইজ CD। চ' AB আৰু CD মই লেন্থ উলিয়াব বিচাৰিছোঁ, কিমান ডাঙৰ হ'ব এই লেন্থটো, AB লেন্থ কিমান হ'ব, CD কিমান হ'ব। আৰু সাৰ্কেলৰ ইকুৱেশ্যন মই যোনটো জেনাৰেল ইকুৱেশ্যন অফ সাৰ্কেল হয় সেইটোৱে লিখিছো। এতিয়া তোমালোকে সুধিব পাৰা যদি ইকুৱেশ্যনটো এনেকে লিখা আছে তেতিয়া কি হ'ব। ইকুৱেশ্যন যদি তেনেকে লিখা থাকে তুমি এইটো এক্সপেন্ড কৰি লোৱা, এইটো হৈ যাব x² + 1 + 2x + y² - 6x + 9 = 4। সব x আগে লৈ আহিলো। সো x² + y² এই দুটা আগত লিখি ললো, তাৰপিছত +2x লিখিলো আৰু 6y হ'ব লাগিছিলে, -6y, 9 + 1 10, 10 - 4 + 6 = 0 হৈ গ'ল এই ফৰ্মটো। So x² + y² + 2gx + 2fy + c এই ফৰ্মটোলৈ আহি গ'ল। So জেনাৰেলি আমি এক্সপেন্ড কৰি এনেকে লিখো, সেইকাৰণে মই ইয়াত দেখাইছো। Now AB length মানে length intercept, length of intercept on x axis এইটো হ'ব তোমাৰ 2√g² - c, and length of intercept on y axis CD is equal to over 2√f² - c. So a length होता है पॉजिटिव होपो because that denotes length. Coordinate নহয় তো length উলিয়াছো। AB কিমান দীঘল হ'ব, CD কিমান দীঘল হ'ব, এইটো হ'ল ফৰ্মুলা। So এই ইকুৱেশ্যনটো তুমি ইয়াৰ লগত যদি মিলাই লোৱা তেতিয়া 2g যেনেকে মই লাষ্ট ক্লাছত দেখুৱাইছিলো g আৰু f ৰ ভ্যালু আৰু c ভ্যালু কেনেকে উলিয়াব পাৰো, এইটো উলিয়ালে আমি ধুনীয়াকে কৰি ল'ব পাৰিম। Now ইয়াৰ দুটা নোট আছে, যি নোট কিটা আমাক কেইটামান কোৱেশ্চন কৰিবলৈ দৰকাৰ হ'ব। Now if circle number 1 touches x axis, এতিয়া ম্যাথছত যেতিয়া আমি কওঁ টাচেস ইট মিন্স টেনজেন্ট বুঝায়, কাটস মানে হে কাটি ওলাই যায়। সো টাচেস মানে it says it's something like this, x axis of the touch কৰে এনেকুৱা হয়। এতিয়া দু জায়গাত কাটিলে এটো AB হয়। এতিয়া যে টাচ কৰে তেতিয়া হলে এ লেন্থটো নাথাকিব, কিয়নো এজাগাতে টাচ কৰিছে, দু জায়গাত টাচ কৰাৰ কাৰণে আমি তাৰ দুটা মাজৰ ডিসটেন্সটো ক'ব পাৰিছো। যদি ইট টাচ করে, অনলি টাচ করে, that means its length of intercept on x axis equal to 0 হবো।
তাৰ মানে 2 root over g square minus c equal to 0 হ'ব তাৰপা তুমি পাবা g square minus c equal to 0 g square equal to c এটা কন্ডিশন similarly if circle touches y axis জানা হ'ব পাৰে এটো এক্সিস মই কাটা নাই এটো এনেকা হ'ব পাৰে দেই ডিফারেন্ট পসিবল এটা y axis যদি টাচ করে তেতিয়া কি হ'ব এই CD লেন্থ 0 হ'ব তার মানে 2 root over f square minus c equal to 0 হ'ব তারপর f square minus c equal to 0 হ'ব তারপর f square equal to c পালা কেতেবা কি হ'ব circle touches both axes আচ্ছা টাচেস মানে মই আগৰ পৰাই কৈ আছো এই সাইকেলটো y axisক টাচ কৰা নাই এনে চাব গলে আমি ইংলিশৰ মিনিংৰ টাচ মানে কি সুই দিলে বুজায় ইয়াতো বুজাইছে ইয়াতো বুজাইছে টাচ নহয় তো কাটস বুলি কওঁ আমি টাচ মানে টেনজেন্ট হ'ব লাগিব সো দুইটাতে টাচ কৰিছে it will be something like this তেতিয়া কি হ'ব এই দুইটা কন্ডিশন হ'ব লাগিব g square equal to c and f square equal to c এটা সমান হ'ব লাগিব সো এইটো মই তোমালোকক দেখালো in my next video আমি এই সাইকেলক আগৰ কন্টিনিউ কৰিম অলপ কি বাকি আছে টেনজেন্ট লৈ বাকি আছে এটা লাইন কেনেকে টেনজেন্ট হ'ব পাৰে এই কন্ডিশন পুৰ আছে that will discuss in our next class আৰু এই ক্লাছত মই কিটা দিছো আৰু ইয়াৰ পিছত মই গুগল ফৰ্মত কোৱেশ্চন কেটামান দিম তোমালোক কৰিবলে আৰু সেই কোৱেশ্চন কিটা কৰি লপলে তোমালোকে ৰিজাল্ট বোৰ দিবা আৰু মই তোমালোকক আনসাৰ দেখাই দিম তাৰ পিছত কৰিব নোৱা কিটা obviously I'll show you so it's good যদি তোমালোক কিবা আৰু ডাউট আছে you want me to change my way of teaching মানে আৰু কি ধৰণে কলে আৰু বেছি ভালকে বুজিলা হেতেন বা কোনটো জায়গাত মই বেছি স্লো গৈছো স্পিড গৈছো you can give me your comments মোক personally message কৰা and I'll sure try to change those and implement your ideas masam যদি এটো implementable হয় implement কৰিব পৰা যায় so I'll implement in my next video so thank you